शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ तैत्तरीयोपनिषत् शिक्षावल्ली। ॐ वेदमनुचाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। एते चास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वसनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं श्रिया ध्येयं प्रिया ध्येयं धिया ध्येयं संविदा ध्येयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता
अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेन्नाम् आवेत् वक्तारम् ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 162ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ ಮಂಗಳವಾರ 21ನೇ ತಾರೀಕು. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद. इंदु निभानन सुंदर लोचन इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्वमानव चिरवन्द्य. इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्वमानव चिरवन्द्य. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद. टल कांति सुविमल प्रेम टल टल कांति सुविमल अधिगत वेद वेदांत. प्रेम टल टल कांति सुविमल अधिगत वेद वेदांत. त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल चेत निर्मल शांत. त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल चेत निर्मल शांत. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद.
भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण छेदन जीव मोह बंध भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण छेदन जीव मोह बंध ब्रह्म परायण नमो नारायण ब्रह्म परायण नमो नारायण देहि देहि चरणारविंद ब्रह्म परायण नमो नारायण देहि देहि चरणारविंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद इंदु निभानन सुंदर लोचन इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्व मानव चिरवंद्य इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्व मानव चिरवंद्य जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 1 ಪುಟ 133 ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಚಿರ ಸಮಾಧಿಯ ಗಿರಿ ಶಿಖರದಿಂ ಚಿರ ಸಮಾಧಿಯ ಗಿರಿ ಶಿಖರದಿಂ ನರರ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದ ನರವನ ಚಿರ ಸಮಾಧಿಯ ಗಿರಿ ಶಿಖರದಿಂ ನರರ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದ ನರವನ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಪದವಿಯ ಮರಳಿ ತಾಳಿ ಸುತ್ತ ದೈವ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಲುಪ್ತ ಪದವಿಯ ಮರಳಿ ತಾಳಿ ಸಪ್ತ ಕುವಿಗಳ ಆಳಿರೆನುತ ಸಪ್ತ ಕುವಿಗಳ ಆಳಿರೆನುತ ದೀಪ್ತವಾಣಿಯ ಜಗದಿ ಮೊಳಗಿ ಸಪ್ತ ಭುವಿಗಳ ಆಳಿರೆನುತ ದೀಪ್ತವಾಣಿಯ ಜಗದಿ ಮೊಳಗಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ विश्वव्यापक प्रेम मूर्ति विश्व
विश्वद्योतक परमज्ञानी विश्वव्यापक प्रेममूर्ति विश्वद्योतक परमज्ञानी विश्वमुक्ति समर्पितात्मने विश्वमुक्ति समर्पितात्मने विश्ववन्द्य जयतु जयतु जय विवेकानन्द गुरुवर भुवन मंगलकारी जय विवेकानन्द गुरुवर भुवन मंगलकारी चिर समाधिय गिरिशिखरदि चिर समाधिय गिरिशिखरदि नरर सेವೆಗೆ ಇಳಿದ ನರವರ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ತ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ತ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ತ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನದಾನಗೈದ ಪ್ರಾಣ ಮಾನದಾನಗೈದ ಮಾನವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಚೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪದವ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪದವ ಧರಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಬಾಲವ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪದವ ಧರಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಬಾಲವ ಸಿರಿಯ ಆತ್ಮ ನೀವು ಎನ್ನುತ್ತ ಸಿರಿಯ ಆತ್ಮ ನೀವು ಎನ್ನುತ್ತ ಮೊರೆದ ಅಭಯವಾಣಿ ಚೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ
ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ನಡೆ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ನಡೆ ಭೋಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧವೆಂದ ಭೋಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧವೆಂದ ಯೋಗಿವರನೆ ವಂದಿಪೆ ಚೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನದಾನಗೈದ ಪ್ರಾಣ ಮಾನದಾನಗೈದ ಮಾನವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಚೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दम् दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दम् सिंहनिनादम् त्वां वन्दे सिंहनिनादम् भारतवीर नरेन्द्रं त्वां वन्दे सिंहनिनादम् दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दम् स्वामी विवेकानन्दम् दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दम् भारतवीर नरेन्द्रं त्वां वन्दे सिंहनिनादम् भारतवीर नरेन्द्रं त्वां वन्दे सिंहनिनादम् भारत
ಭಾರತವೀರ ನರೇಂದ್ರ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ಭಾರತವೀರ ನರೇಂದ್ರ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ಭಾರತ ವೀರ ನರೇಂದ್ರ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ಭಾರತ ವೀರ ನರೇಂದ್ರ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ಭಾರತ ವೀರ ನರೇಂದ್ರ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ 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 ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ. ಎಂಥ ದುರದೃಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಎಂತಹ ಅರವಿಂದ ಘೋಷರು, ಎಂತಹ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು, ಎಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್, ರಾಜಗುರು, ಎಂಥೆಂಥವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಧಾರೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಡಾಕು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ರಪ್ಪ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿವೇಕಾನಂದರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾವನವಾಗಿದೆ ಅವರ ಜೀವನಗಳು. ಬನ್ರಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಕಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ಥರ ತಿಂದ ಉಂಡ ಮಜಾ ಮಾಡ್ದ ಹೆಂಗೋ ಬಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆತ್ತರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಕೆಲವರಿಗೇ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೀ ಮಾತಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ. ಗಣೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಗಣೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಗಣೇಶನ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ರಾಮನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತ ರಾಮನವಮಿ ಬರೋದು. ಸತ್ಯ, ರಾಮ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನ, ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ತಂದೆಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಎರಚ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು.
ಇದೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇನೋ E=mc² ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವೈಫು, ಅವಳು ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಮರಿಗಳು ಅಲ್ಲ. $87 ಕೋಟಿ ಹಣ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅವಳು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಭಾರತೀಯರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಗಳು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ, ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲಾಹಟೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ರಾಜಕೀಯ. ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾ, ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾ, ನಾವು ಈ ಛಿದ್ರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಡಚ್ ಆಳಿದ್ರು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಳಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರು ಆಳಿದ್ರು, ಮೊಘಲರು ಆಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಳಿ ಹೋದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತೀಯತೆ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳು, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ನಾವು ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೋ, ಪಬ್ಬಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಾಟ್ಸಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಭಾನುವಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ಸತ್ಸಂಗ, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮುಖ್ಯ, ಅಂಗಡಿ ಮುಖ್ಯ, ಸುತ್ತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮುಖ್ಯ, ಪಾನಿಪುರಿ ಮುಖ್ಯ, ಚಾಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಾನುವಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದವ್ರು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ, 1-4 ಜನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಓದಿ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಹೆಂಗಸರುಗಳೆಲ್ಲ, ಅವರು 40, 45, 50 ಆ ರೀತಿಯ ಹೆಂಗಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋರು ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಎಂಥೆಂಥ ಭಾಗವತ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮನೆ. ಇರೋರಿಬ್ರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಇರೋರು 3 ಜನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ. ಅವಾಗ 12 ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮನೆ, ನಂದನವನವಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪುರಾಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೋ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ, ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ, ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಾಡಿ ಬಿಡೆ ಪಾಪ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಮಗು, ರೂಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ರೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ
ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಅದು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ರೋಮ ರೋಮದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ, ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಯುಗದ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವೇನೋ ಊಟನ ನಾವು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನ. ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನಾನು ತೊಳೆತೀನಿ ತಟ್ಟೆ, ನಾನು ತೊಳೆದು ವಾಪಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಇವತ್ತಿಗೆ 3,000 ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಟು, ಅದು ಏನು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬೀನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಎಕ್ಕಡುಂಡಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಚೂಡಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೂನ್ ಎತ್ತಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಟ್ಟೆನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಊಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ? ಇರಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಠದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 3,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರು. ಲೈನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು. NCC ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. NSS NCC ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಲೈನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಓ ವಾ ಗಲಾಟಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಆ ಇವರು ಜಗಳ ಗಲಾಟಿ. ಮೇನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿತ್ತೆ, ಇವು ಪಲ್ಯ ಇಸ್ತಾವಳು, ಮೇನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3,000 ಜನ ಊಟ ಮಾಡು, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ಬಟ್ಟೆಯ ಗುರುತದು. ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರು. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಚುಚ್ಚು ರುಚಿ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅನ್ನದ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ, 2 ಸರಿ ಬನ್ನಿ, 3 ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಬಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು. ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 3,000 ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಅದು ಇದು ಬಿಸಿದಿರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅನ್ನ ಯಾರು ಬಿಸಾಕಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಂನ ನಿಂದ್ಯಾತ್, ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪೋಷಕರು. ನಿಮ್ಗೇನು ಭಯ ಅಂದರೆ ಓಡಾಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಹೋದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ರೇನು ಹೋದ್ರೇನು. ನಿಮಗೆ ಎಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕು? ವಿವೇಕಾನಂದರಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು, ರಾಮತೀರ್ಥ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು, ಮೀರಾಬಾಯಿ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು. ನೀ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ. ಪಾಪ ಮಗು ಬರುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೀಗದ ಕೈ ನೀನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರು ಬಾ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸಿದ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ.
ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಧಾರೆ ಎರೆದ್ರು. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ನೀ ಇದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಸಾಧುಗಳು, ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ನಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ, ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ತುದಿ ಭಾರತದ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಈ ನನ್ನ ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಈ ಜನನಿನ ಈ ಪರಕೀರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಬಿಡಿಸೋವರೆಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ 50 ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೋ ಇಡೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಅರೇ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಜೊತಿನಿಂದ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಲಿಸ್ಟು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸಿದ ಯುವ ಜನತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಾತು, ಬರೀ ಡಂಬರಾಟ, ಬರೀ ಸೋಗು. ನಾನ್ಯಾರು, ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾನು ಇದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಅದ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋ. ನೀನೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು? ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಬಂದಾಗ ನೀ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬಂದಾಗ ನೀ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬಂದಾಗ ನೀ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ಯಾ? ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ? ಹೋಗುವ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂಗಾಡ್ತಿ? ನಿಂದು ಏನಿದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡು, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊಡು. ನಾಳೆ ಕಣ್ಣನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ, ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಯೋಜನೆ ಅದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ವಿವೇಕ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ. ಶನಿವಾರ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, NR ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಸರ್, ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದೆಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ನಿಮಗಿಬ್ಬರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂಬಾನಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ? ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. VIP ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವ್ರು ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಎಲೆ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೂನವ್ರು ಮಾರಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಒಡತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಮಖಾನದ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅಯ್ಯೋ 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 ರಾಮ, ಅದೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಅಯ್ಯೋ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಗವಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿ, ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೆಂಟರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೆಂಟರ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂಗೆ ಓಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೀದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಹಿಡಿಯಾಗೋ ಬೂದಿಯಾಗೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ರಾಮತೀರ್ಥರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಕೆಲವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಆಂಡಾಳ್, ಎಲ್ಲ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ.
ಶೃಂಗೇರಿ ಮಹಾಪೀಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಹೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾರೋ ಸಿನಿಮಾದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೂ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಹೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಪೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಾನು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಲ್ಗಳು, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈಗೊಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಜಯಂತಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನೋಡು ಏನು ಏನಿದು, ಹೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದೇನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು, ಹೇ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಕಣಲು, ಎಲ್ಲೋ ವಿವೇಕಾನಂದರದ ಜಯಂತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೂವು ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅವನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ನಗ್ತೆ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ. ಏನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೋದರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸು. ಈ ಹಾಲು ಹೂವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ. ನಾನು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿರಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೋವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಡುಗರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅವನಿದ್ದ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ಹೆದರ್ಬಿಟ್ರು ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ. ಅವರು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನೀನು ಟೀಚರು, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಎಂಜಿನಿಯರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡು. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರು, ಸುಖವಾಗಿರು. ಆದರೆ ಮಾನವನಾಗು ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ, ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಹ್ಯೂಮನಿಟಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ನಿಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ? ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾಳೆ ಕಣ್ಣನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಪೂಜಾರಿ ಕಣ್ಣನ್. ಎಂಥ ವಿದ್ವತ್ತಿದೆ, ಎಂಥ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಣ್ಣನ್ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ, ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಟಾಂಗ್ರ ಟೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮೆಕ್ಲಾಡ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಂತಾಳೆ. 1897-99 ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. 1897, 98, 99ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? ಎಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಇದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಿಸ್ ಮೆಕ್ಲಾಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಊರದಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಊರ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಊರ್ದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಟಕ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಟಕ್ಕು 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 ಅಂತ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ಲಂಬರ್ಗೆ. ವಾಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನೀರು ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲಂಬರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದ್ದು ಪೈಪು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಟನ್ಗಟ್ಲೆ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನೋಡಿ ನೀವೇ, ನಾವು ಏನ್ರಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಬಿಡಿ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತರ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ರಾಮನವಮಿ ನಡೀತು, ರಾಮನವಮಿ ಪಾನಕ ಆಮೇಲೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಲೋಟಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಲ ಸುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಮ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಇವನೇನು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡವನು ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇಲ್ವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಬಿಸಾಕಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಯು ಕಮ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಸಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ತಗೋತಾನೆ ಅವನು, ಫೈನು. ಬಿಸಾಕಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ. ದೇಶ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಪಾನಂದ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಧರ್ಮ ದೇಶ, ಆಗಲೇ ದೇಶ ಉಳಿಯುದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಈ ಹಾಡು ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಚಿತ್ರ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಯೋಗಾಸನೆ ಮಹಾಧ್ಯಾನೆ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಯೋಗಾಸನೆ ಮಹಾಧ್ಯಾನೆ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಯೋಗ ಸನೆ ಮಹಾಧ್ಯಾನೆ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಅನಂತ ತುಷಾರೆ ಜೇನು ಅನಂತ ಶೇಖರ ಅನಂತ ತುಷಾರೆ ಜೇನು ಅನಂತ ಶೇಖರ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಯೋಗ ಸನೆ ಮಹ
ಮಗನ ಯೋಗಿ ವರ ಮಗನ ಯೋಗಿ प्रलय नीरव माझे प्रलय नीरव माझे एकाकी पुरुष राजे प्रलय नीरव माझे एकाकी पुरुष राजे भयाग्नि भस्म माझे भय अग्नि भस्म माये भयाग्नि भस्म माझे डाके कलेवर भयाग्नि भस्म माझे डाके कलेवर मगना योगी वर मगना योगी वर योगा सने महाध्याने मगना योगी शिशु शशि नाही आर अंधकार निराकार शिशु शशि नाही आर अंधकार निराकार एकनाथ तुझिया प्रकृति शिशु शशि नाही आर अंधकार निराकार एकनाथ तुझिया प्रकृति कालबद्ध वर्तमाने कालबद्ध वर्तमाने व्योमाकेश व्योमपाने कालबद्ध वर्तमाने व्योमाकेश व्योमपाने नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण महेश्वर नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण महेश्वर मगना योगी वर मगना योगी वर योगासने महाध्याने योगासने महाध्याने मगना योगी वर
ಯೋಗೀವರ ಮಗನ ಯೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಶಿಶು ಶಶಿ ನಾಹಿ ಆರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅಂಧಕಾರ ನಿರಾಕಾರ, ಏಕ್ ನಾಯ್ ದುಯಿ ಆರ್, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವಂದರೆ ಬೇರೆ ಊರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪರಂಜಿಗಳು, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳೋದೇ. ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಕೂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಆ ಮಠ ಈ ಮಠ ಅಲ್ಲ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಅದು. ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಾಲ್ಯ, ಜನ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಋಷಿವರ್ಯ, ನಾನು ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. 1968-69ರಿಂದ KV ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ರಾಜ ಋಷಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಜೀವನ. ಒಂದು ಕಾಸಿಲ್ಲ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ, ಜೋಬೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಸಿಡೋಕ್ಕೆ. ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೋಣಿಯವನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದೋಣಿಯವನೊಬ್ಬ, ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾರಿವನು? ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಯಾರಿವನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನಮ್ಮಂಥವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು, ನಮಗೂ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು, ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಏನು ಇಲ್ದೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು, ಈ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇತ್ತು, ಈ ಧ್ಯೇಯ ಇತ್ತು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಶಿವು ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು 1974, 75, 76 ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದೂರೆ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಜಾನ್ ಅವರು ವಿಷಲ್ ಊದವರು, ಪ್ರೇಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಪದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರು, ಕಿಮ್ಮೆಳ್ಕೊಂಡು ಢಡ 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 ಬರೋರು. ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋರು. PT ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೂ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಗೆ. ಆಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 1893
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು, ಮಾಗಿ ಕಾಲ ಒಂದು ದಿನ, ಇನ್ನು ಉಷ ಕಾಲ, ಮೂಡಣ ದೆಸೆವಣ್ಣು ಧರೋನ್ಮಿಲೀತ ನಯನೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕನ್ನಡ ಇದು ರೀ, ನವಂಬರ್ ಕನ್ನಡದವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆಸೆವೆಣ್ಣು ಧರೋನ್ಮೀಲಿತ ನಯನೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಮೊತ್ತವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಂಜರಿಯ ತೊಡಗಿದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸವಿಗೊರಲಿನ ಇಂಚರವು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾಗಿಯ ಮುಗಿಲಿನಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಮಂಜಿನ ಸೋನೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜು ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಆ ಬೋಟ್ನವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಬಂಡೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಬೋಟವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ಉಗ್ರವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಗರ ಶಾಂತವಾದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಯುಗಾವತಾರ, ಯುಗ ಪುರುಷ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಜ್ತಾನೆ, ಈಜಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ದಬಾರದ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ಈಜಿ ಆ ಬಂಡೆಗೆ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದನು ಬಾನೆತ್ತರ. ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರುದ್ವಿಗ್ನ ಜೀವಿಗಳಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿಕಿತರಾಗಿ ಕೈಲಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇಗುಲದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ನೋಡತೊಡಗಿದ್ದರು. ಸ್ತಂಭೀಭೂತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರು, ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಂತಗತಿಯಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಒಳಗೆ ಬಂದ ಆ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಎಡಬಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನೆಟ್ಟಗೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವ, ನಾವಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು? ಇವು ಒರಿಜಿನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲಿದ್ದು? ಅರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಜಾಯ ಲುಕಾಸ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಡಬಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ವಿಸ್ಮಯ ಮೂಕರಾದರು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, 3 ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ. 3 ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ಆ ಒಂದು ತಿಮಿಂಗಲಗಳಿರುವಂಥ ಸಮುದ್ರ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬಾ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಸಂಸಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅರ್ಚಕರು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೋಡಿ ಈ ಪದ ನೋಡಿ, ಅಪಾರ್ಥಿವ ತೇಜೋವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಪಾರ್ಥಿವ ತೇಜೋವಂತ ಬೇರೆ, ಅಪಾರ್ಥಿವ ತೇಜೋವಂತ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಅಪಾರ್ಥಿವ ತೇಜೋವಂತ ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ನವಂಬರ್ ಕನ್ನಡ.
ಸುಮಾರು 30 ಸಂವತ್ಸರದ ವರ್ಷ ವಸಂತಗಳಿಂದ ತಾಡಿತವಾಗಿ 5.25 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ದೇಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಚಪ್ಪಟೆ ಚೌಕದ ಭುಜ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಎದೆಯು ನಾನಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ಸುಪೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ತೋಳುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಜಟ್ಟಿಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದವರದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮಿಶ್ರವಾದ ಭೀತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾವ ಪದಗಳು ಬೇಕ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ ವಜ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಮಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಡೆ ಇದ್ದದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೋ ತಿಂಡಿನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಡಿಗೆ ಔಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಈಗ ಈ ಮೈಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಟನ್ನು ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಟನ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ 4 ಬಟನ್ ತೂತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ ನೆಟ್ಗಂತೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗೋಡೆನೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಂಬನೋ ಅಥವಾ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟ್ರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಗಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಆ ವಜ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಮಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಡೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಮಸ ಆಲಸ್ಯ ಯಾವುದು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ದೇಹ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಗಣಿ. ಅಗಲವಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧೀರ ಲಲಾಟವು, ದಿಟ್ಟ ಹುಬ್ಬುಗಳು, ದಾರ್ಢ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ಮೊರಡು ಗಲ್ಲವು ಕರ್ರಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಿರಂತರಾನ್ವೇಷಕವಾಗಿ ಕಮಲ ದಳಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ತರುವ ಅದ್ಭುತ ತೇಜೋನ್ವಿತ ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರದ್ವಯವು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಅವರು ಈಗ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹುಬ್ಬು ತಿದ್ಕೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ರೂಮ್ಗೋ ಮನೆಗೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವರೇ ಅವರು ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದರೂ ಆ ನೀರು ಬರ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ವೇ ಬರು. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಕೈನ ಆ ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ಅಳಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ತೊಟ್ಟು ಬಂದು ಕೈ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಗುನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾತ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ತೇಜಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಭೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುವಕರು ಕೇಳಬೇಕು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಬಾಚ್ಕೋತಾರೋ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 4, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2, ಅದು 10 ಸರಿ ಬಾಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದ ಏನು. ನನಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವಿವೇಕಾನಂದರುಗಳನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಾಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ
ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ ಕನ್ನಡಿತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲವನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಯುವಕರ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಾ ಜೀವನ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಲೋಕಪಾವನೆ ತೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೆ ಹೇಳಿ, ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಚಾಮುಂಡಾಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿಸೋರು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋರು. ಓದುತ್ತಿರೋರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಓದುತ್ತಿರೋರು ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅವ್ನು ಕೊಡೋರು. ಅದು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಸುಭಾಷಿತ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷಿತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜನಗಣಮನ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಅದು 52 ಸೆಕೆಂಡು ಜನಗಣಮನಕ್ಕೆ, 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರಲಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಢ್ಯದೊಡನೆ ಕರುಣೆಯು, ಮೋಹದೊಡನೆ ಭೀಷಣತೆಯು, ವ್ಯಂಗ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಸ್ಯವು, ವಿಶಾಲ ಭಾವದೊಡನೆ ಗಂಭೀರ ಜ್ಞಾನವು ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಧಾರ್ಢ್ಯದೊಡನೆ ಕರುಣೆಯು, ಮೋಹದೊಡನೆ ಭೀಷಣತೆಯು, ವ್ಯಂಗ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಸ್ಯವು, ವಿಶಾಲ ಭಾವದೊಡನೆ ಗಂಭೀರ ಜ್ಞಾನವು ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಸರ್ವತೋಮುಖವೂ ಆಗಿ ಅಂತರಂಗದ, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂತರಂಗದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಮುಜ್ವಲ ಕಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ, ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವರು, ನಿಮ್ಮಂಥವರು ವಿವೇಕಾನಂದನ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂತಹ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಋಷಿವರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಗಮ್ಮತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದ್ಯಾಕೋ ಹಿಂಗಿದೆ ನೀನು ಅಂತ. ಗಬ್ಬು ದುರ್ನಾಥ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್, 2 ಅವರ್ಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಗುಚ್ಚಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿಂದ ತರಿಸಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ರೇಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಕೂತಿದ್ದ ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗೆ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಪ ಅಂದೆ. ಬಂದ ಎಂಥ ದೇಶ ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಡೆದಾಡಿದ ದೇಶ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಮುಜ್ವಲ ಕಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಂದ್ವಗಳೊಂದು ಸಮನ್ವಯ ರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ ದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ ವಿಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಓಜಸ್ವಿಯಾದ ಸುಂದರ ಗಂಭೀರವದನದಿಂದ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಮಿಯ ರುಮಾಲನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಆತನು ಅರ್ಚಕರ ಚಿಕಿತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಛದ್ಮವೇಷದ ರಾಜಪುರುಷನಂತೆ ತೋರಿದನು. ಇನ್ನೂ 1 ಪೇಜೇ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೊರಗಡೆ ಬೀದಿ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇವ್ದು ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುವಕರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 2 ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪೆನ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಪೆನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ 2 ಪೆನ್ಸ್? ನೋ, 1 ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, 1 ಫಾರ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್. ಎಂಥ ಜೀವನ ರೀ! ಈಗ ಆ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರೇ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕಾದ್ರು ಆ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2 ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಬ್ರೂಯಿ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲುಕ್ಯ ಇದೆ, ಚಾಲುಕ್ಯದ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಬಾಲಬ್ರೂಯಿ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ವಿಶೇಷರು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅದು. ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಕಾರ್ನ. ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸನೋ, ಕಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದದ್ದು, ಜನರ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ ಅದು. ನಾನು ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀರೀಗ? ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವೀರೇಶಾನಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಹಿರೇಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಾವು 4 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಜಪಾನಂದ್ರಂದರೆ, ನೋಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರೋ ಥರ ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಧುಮುಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಔಟ್. ಹಂಗಿದೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ. ಅಂಬಿಗಾನೇ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿವಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸಪ್ತ ಋಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ 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 ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾರಂತೆ 3 ದಿವಸ. He was feeling for our country. He was feeling for our freedom. He was praying for our freedom. He was praying for our well-wish. ಇದು ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಿವಿ, ಇದು ಅದು ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿಂದೆ 4, ಅದು ಮುಂದೆ 4, ಆಮೇಲೆ ಕಾರು, ಬೆಂಝು, BMW, ಅದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಪ್ಪ. ದೇ ಅಲೋನ್ ಲಿವ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲೈವ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಶಿವ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಮಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ನೀವಿರೋದಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವೆಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಶ್ರಮ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೇಟು, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನು, ಈ ಮ್ಯಾನು, ಆ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು. ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ, ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿರೋ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸಿದ ಸನ್ಯಾಸ. 3 ದಿವಸ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಪರಕೀಯರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ, ಚಿತ್ತರಂಜನ ದಾಸ್, ಎಂತೆಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ, ಬರೆದಿದ್ದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ.
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಡು. ಎಂಥ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಅಂದರೆ, ಓ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತಿದಾರ ನೋಡೋಂಗಾಗ್ತು, ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ವಾಯ್ಸು. ಅವನು ಬಾಬು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, 3,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು, ನೀವು ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಡೋದು, ನೀವು ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವತ್ತು. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, 2 ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದಾಗ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ರೋಹಿತ್ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಜಿದ ನೊಗ್ಗಿದ, ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಜಿದ ನೊಗ್ಗಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆರ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ. ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಮೋರದ ತನಕವು ಇವನದೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು, ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಮೋರದ ತನಕವು ಇವನದೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು. ಇವನಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗನೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದವರಾರೋ. ಇವನಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗನೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದವರಾರೋ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು
ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಜ್ರದ ಮೈ, ಉಕ್ಕಿನ ನರ, ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ಗುಡುಗಿನ ಧ್ವನಿ, ಹೊನಲಿನ ನಡೆಯದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು. ವಜ್ರದ ಮೈ, ಉಕ್ಕಿನ ನರ, ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ಗುಡುಗಿನ ಧ್ವನಿ, ಹೊನಲಿನ ನಡೆಯದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು. ಕವಿ, ಋಷಿ, ಯೋಗಿ, ಸಂತ, ಕವಿ, ಋಷಿ, ಯೋಗಿ, ಸಂತ, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ಸಂತ, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ವಸಂತ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ನಮಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಇರುತ್ತೆ. 7-7:15 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬೇಗನೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅವತ್ತೊಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 9:30 ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದೂರ ಒಂದು 3.5 hours ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 6ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು 9:30ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಅವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು LK ಅದ್ವಾನಿ ಮುಂದೆ ನಾ ಹಾಡಿದೆ. ಒಂದು 3,000 ಜನ ಇದ್ದರು, 3,000 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. LK ಅದ್ವಾನಿ ನನಗೆ ಆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇನಾಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿಯವರು ನೀನು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾನಂದಜಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಹಾಡಿದು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಬಲಾ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಡ್ದು ಆ ಹಾಲು, ಆ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ,
ಆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಡೋದು ಹೇಗಿರಬೇಡ. ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿಯವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಕೂತಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಹೀಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, आप क्या गा रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी ने आया, मुझको लगा स्वामी विवेकानंद जी ने आया इधर, मुझको लगा वैसा था. नहीं सर, हमारा रामकृष्ण संप्रदाय में ऐसा ट्रेनिंग होता है, हम ऐसे ही काम करना है. लगा ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಎ ಬುಕ್. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್. ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಮುಂದೆ, 3,500 ಜನದ ಮುಂದೆ, ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಮುಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಗವರ್ನರ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಅನಂತಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೂತಿದ್ರು. ನಾವು ಹಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ದಿನೇ ದಿನೇ ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸೇರಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ರು, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಕರೆದು. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹೌದಾ ಹೌದಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಬರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಡೋದ್ರು. ಕೆಲವರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಓಡೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 35 ವರ್ಷದಿಂದ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಭಜನೆ ಗೀಜನೆ ಎಲ್ಲ, ಚೆಸ್ ಆಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇವರಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರಸೀದಿ ಬರೆದು ನಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಓಡ್ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ. ಡಬ್ಲಿ ಚಿಂಡವನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈಫ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋರು. ನಾನು 3 ರೈಟ್ 4 ರೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಎತ್ಕಾದ ದಾನಿಗೆ ತಾಕ್ ಸಾರ್ನು ಎಕ್ಕಡ್ ಕೂತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಲ್ತರ ಆಯಿತು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಹಿಂಗಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ 15 ಜನನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಲಿತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಎಷ್ಟು TPS? 30,000 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟು? ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ? ಇರಲಿ, 3 ದಿವಸನಾ ಕ್ಲಾಸು? ಆಯಿತು. ನಂದು ಎಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೋವಿದೆ. ಯಾಕೆ ತಾತ್ಸಾರ ಅಂತ ನೋವಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂದೀಪ್ ಬರಬೇಕು, ರೋಹಿತ್ ಬರಬೇಕು, ಭರತ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದೇ ಅದು ಪಾತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡು ಪಾತದೆ ಇಂಕೇಮಿ ಕೊತ್ತದು వచ్చింది ఇక్కడ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಂಕೆಗೆ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ.
ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಧನುಷ್ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಳಿಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಅಂಗದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಲ್ಲೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬಂದ್ರೇ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. 4 ದಿವಸ ಟ್ರಿಪ್ಪು, 5 ಅವ್ರು ನೋಡಬಾರ್ದಾ? ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೋಗೋಣ, ಏನು ಓಡೋಗುತ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾವು ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಪೂರ್ವಕಂ ಚಿಂತಾವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸಾ ತಿತಿಕ್ಷಾ ನಿಗದ್ಯತೆ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಪೂರ್ವಕಂ, ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚಿಂತಾವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸಾ ತಿತಿಕ್ಷಾ, ಅದೇ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ 5 ಜನ ಬಂದರೂ ಹೀಗೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಜನ ಬಂದಿರೋ ಒಂದೇ ಹಾಡು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವತ್ತಾರು? ಇವತ್ತು ಜನವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಣ, ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾ ಹಾಡ್ತಿರೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಇದೊಂದು ಸಾಧನೆ. ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಆ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಹೋಗಿದ್ರಾ, ಹಾಡಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಗೋದಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರ, ಬರೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅದೇ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತ ಪಾಡ್ತೆ ಮೇನ್ ವಸ್ತಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲ ರೀ, ఈరోజు కొత్త పాట పట్టింది, ఏంలో ఊరికే చెప్తా ఉండవు, నాకు తెలియదు, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಸ್ತಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದು ತಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ, ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋವೆ, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಕೈ ಎತ್ತುವೆ. ಇಂದ್ರಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋನು. ಏಕಾದಶಿ ಕೊನೆ 2 ಪೀರಿಯಡ್ ನನಗೆ ಔಟ್. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮದುವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮದುವೆ. ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಆಶ್ರಮದ ನಾನು ಹುಡುಗ ಈಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವನ್ನು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಥರ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ತಡಿ. ಆಗ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ 5 ಪೈಸಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ಗೆ 5 ಕೊಡಬೇಡ, ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಡ, 2 ದಿವಸ ನಡೀಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ, ನಿಂಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕೂತ್ವ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀರೋ, ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ಬೇಡ ಹೋಗಿ, ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಹೋಗಿ. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸೈಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅವನೊಂದು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಣ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ಗಾಡಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಆವಾಗ ನಾ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಅಣ್ಣ ಆಶ್ರಮದವರು ಬಾಪ ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇದ್ದು ಕಾರ್ ಇದ್ದು ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿಧಾನಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊ. ಏನಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿದ್ದೀನಿ.
ಯಾರೋ ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗ, ಆಶ್ರಮದ ಹುಡುಗ ಕಣ್ರಿ, ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ವೆಸ್ಪ ಇದೆ, ಬಾ ಬಾ ಮಗು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಬರುವ ಕತ್ಲೆ, ಯಾರು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ರಾಜವಂತಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವೆ. ಮಳೆ ಇರಲಿ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ. ಏನು ಆಸೆ? ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಶಾರದಾದೇವಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಆ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ ಅದು. ಆದರೂ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿದಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. जय श्री भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री शारदा माई की जय, श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की